أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه الله الله الله. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله لا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق ووعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد والحمد لله
وسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Inilah
e-booklet mudik jelajah masjid di Indonesia aja. Dapat di provinsi. Yang pertama, Kepala Kanwil Kemenak DKI Jakarta. Yang kedua, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, Kepala Kanwil Kemenak Kalimantan Timur. Kemudian dilanjutkan dengan takbiran diiringi rampak beduk dan diakhiri dengan penutup. Jamaah rahimakumullah, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga seluruh rangkaian ini dimudahkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustadz Ilham Mahmudin SPD. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. صدق الله العظيم. الله أكبر. Selanjutnya, sambutan Imam Besar Masjid Istiqlal diwakili oleh Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Kiai Haji Asep Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang pada malam hari ini diikuti oleh Bapak
Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Marudin Bapak Direktur Penerangan Agama Islam, Bapak Ahmad Jayadi, Dr. PD, rekan-rekan dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal, hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Mail Caiku sebagai Kabid Ayah dan juga Humas, Ketua Panitia Idul Adha, Bapak Kiai Haji Abu Hurairah, SMA, Dr. Neng, protokol, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, salawat salam tahnikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini perkenankan saya mewakili Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus juga Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar saat ini tidak bersama kita karena beliau sedang ada di Kota Mekah dalam rangka menunaikan pada saat beliau berada di Kota Mekah ini menyampaikan salam hormat pada Bapak Ibu semua, terutama Presiden. Tadi kami laporan, Pak, apa yang mau disampaikan, hormat saja. Direktur yang hadir mulai rapat. Kami atas nama unsur pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal aturkan selamat datang pada Bapak Ibu baik hadir di Masjid Istiqlal, sekaligus juga menghaturkan selamat Adha 1444 Hijriah 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, amal kurban kita, dan mendorong spirit untuk meningkatkan pengorbanan kita pada agama, bangsa, dan negara. Pada rekan-rekan yang berada di Badan Pengelola Masjid Istiqlal, mari spirit Idul Adha dan manifestasi rasa syukur dan kepedulian sosial kita sama-sama untuk meningkatkan semangat pengabdian, pengorbanan dalam rangka mengelola Masjid Istiqlal ini. Semoga semua apa yang kita lakukan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami juga atas nama pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang sudah menitipkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal yang alhamdulillah sudah sangat banyak yang mengamanatkan, dan tentu manifestasi rasa syukur dan kepedulian sosial sesuai dengan tema Idul Adha. Sekali lagi atas nama pimpinan Masjid Istiqlal menyampaikan jazakumullah khairal jaza, jazakumullah bima ataitum wa barakallahu bima ataitum bi rahmatika ya arhamar. Demikian yang dapat kami sampaikan pada rekan-rekan panitia dari Masjid Istiqlal yang sudah bekerja keras malam ini dan persiapan esok hari. Saya aturkan terima kasih banyak. Mari kita semarakan malam takbir nasional ini dengan khusyuk dan mengikuti pesan-pesan Idul Adha dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang nanti Bapak Dirjen Bimas Islam kepada kita semua. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, amanat dan pesan Idul Adha 1444 Hijriah oleh Menteri Agama Republik Indonesia diwakili oleh Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Kiai Haji Kamarudin Amin MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alimil khabir. Al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahul azim wa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang saya hormati pelaksana tugas Ketua Harian PPMI Istiqlal Pak Al-Mukarram Laksamana TNI Pak Kiai Haji Asep Saifuddin serta seluruh pengurus dan seluruh imam Istiqlal yang saya hormati. Yang saya hormati Direktur Penerangan Agama Islam Dr. Ahmad Zayadi serta seluruh jajaran, Ketua Panitia yang saya hormati dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul di sini untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur yang panjang yang diberikan kepada kita semua. Insyaallah besok kita akan melaksanakan sholat Aid, yakni Idul Adha 1444 Hijriah. Meskipun tadi siang juga ada saudara-saudara kita umat Islam yang juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam Indonesia yang insyaallah besok akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kita sama-sama ketahui bahwa Idul Adha ini adalah sebuah peristiwa historik yang sangat monumental yang terjadi pada diri seorang hamba kasih Tuhan, sayangan Allah, Nabiullah, Rasulullah Ibrahim serta anaknya Nabi Ismail dan juga istrinya Hajar. Peristiwa yang mengajarkan kita sebuah kepasrahan total dalam beribadah. Ibrahim telah mengajarkan kepada kita peristiwa tersebut kita bisa jadikan sebagai ibrah, mana ketika kita berurusan dengan ibadah, ketika terkait dengan perintah Allah, maka sikap kita adalah tunduk secara total, pasrah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam beragama
dalam melaksanakan perintah Allah, khususnya ibadah mahdhah, kita tidak perlu bertanya. Sikap kita adalah tunduk pasrah. Kita tidak perlu bertanya kenapa kita harus sholat, kenapa harus puasa, apa harus berhaji. Kita tunduk pasrah kepada Allah karena hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada jawaban yang kita dapatkan dari para ulama, itu hanya sebuah ikhtiar yang sesungguhnya hakikatnya hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ibrahim telah mengajarkan kepada kita betapa kepasrahan total terhadap perintah Allah adalah sebuah keharusan bagi seorang hamba. Ibrahim dan rela ingin menyembelih putranya yang paling dia sayangi, putra tunggalnya. Tapi karena perintah Allah, dia pun dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan akan melaksanakan perintah Allah. Pasrahan total akan melahirkan ketulusan, akan melahirkan keikhlasan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Ibrahim atau peristiwa yang sangat monumental tersebut ajarkan kepada kita betapa pentingnya kita mendidik, besarkan, memberikan pemahaman agama kepada anak kita. Anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita didik, harus kita berikan literasi keagamaan sehingga memiliki paham ketauhidan, memiliki paham agama yang benar, sehingga juga bisa melahirkan kepasrahan, ketundukan total, ketulusan dan ikhlas. Hadirin sekalian yang berbahagia, peristiwa Ibrahim juga mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan. Berkurban adalah sebuah keharusan. Barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah SAW. Meskipun berkurban tidak wajib, mereka yang mampu dan tidak berkurban, maka janganlah mendekati masjid kami, kata Rasulullah. Tentu makna yang sangat besar sekali terkandung di dalamnya adalah pedulian sosial, adab sesama adalah bagian ajaran agama yang harus kita, semoga kita semua insya Allah berikan kemampuan untuk menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kemampuan untuk setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, dan secara total menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan kemampuan untuk terus berkurban, terus beribadah, bantu sesama kita. Sekali lagi, semoga kita menjadi hamba Allah yang diridhoi olehnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat pada seluruh umat Islam Indonesia, pada kita semua. Semoga kesehatan dan kekuatan lalu dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan segala perintah Allah dengan penuh keikhlasan, kekhusyuan, dan penyerahan diri secara total. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah doa oleh Imam Masjid Istiqlal Kiai Haji Ahmad Husni Ismail MAG.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sejenak kita tundukkan kepala, berdoa dengan tulus dan sungguh kehadirat Tuhan yang kuasa. Semoga doa kita dikabulkan. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya Allah, ya Rahimu, ya Rahman, dalam suasana khidmat berselimut kedamaian, dalam suasana sukacita bertabur kebahagiaan, dalam suasana damai beriring kegembiraan, malam ini kami memuji-Mu dengan segenap pengagungan. Haribaan-Mu kami melangitkan doa dan harapan. Semoga kiranya Engkau ya Rahman memberkahi seluruh rangkaian malam takbiran dengan curahan rahmat-Mu yang berkelimpahan. Ya Allah, pemilik keagungan dan singgasana, kami memuji-Mu sebagai ungkapan syukur atas karunia memperkenankan kegiatan malam takbir akbar Idul Adha ini malam ini terselenggara. Bahkan dari sisi-Mu rahmat dan berkah tak terhingga untuk kami semua. Tiap waktu dalam keseharian kami mampu menyanjung-Mu dalam keagungan puji dan puja. Ya Allah, Tuhan yang maha mengijabahi, saat ini saudara kami yang sedang ibadah haji, sedang menuntaskan seluruh rangkaian ritual ibadah haji. Semoga Engkau karuniakan kesehatan jasmani dan rohani, berikan kemudahan, kelancaran dan maksimal menunaikan ritual ibadah haji, sehingga mereka pulang ke tanah air dengan selamat dan mendapatkan kemakburan haji. Ya Allah, ya Qadiyal Hajat, mampukan kami bersyukur pada semua karunia dan rahmat. Dalam krisis kami saling menguatkan dan menjaga martabat, peduli sosial dan menjalin keakraban dengan semua karib kerabat, selalu memberi manfaat dan berkat bagi umat dan masyarakat. Karuniakan bagi kami anak yang saleh dan salihat, rumah tangga dan anak keturunan kami bertabur rahmat dan barakat. Allahumma ja'al kulla hujjaj hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur, akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Mahramukumullah. Selanjutnya ada pemukulan beduk yang diiringi kumandang takbir sebagai tanda dimulainya malam takbiran Idul Adha 1444 Hijriah. Termin pertama yaitu pemukulan oleh Menteri Agama atau yang diwakili Bapak Profesor Dr. Pil Kiai Haji Kamarudin Amin MA, Imam Besar Masjid Istiqlal atau diwakili Bapak Laksmana TNI Purnawirawan Kiai Haji Asep Saifuddin, Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar, walillahil hamd.
الله الله مخلصين له لا 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 الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون Selanjutnya kita akan menampilkan pesan sapa Idul Adha dan Kurban, pemutaran video wisata religi, dan video e-booklet mudik jelajah masjid. Inilah e-booklet mudik jelajah masjid di Indonesia aja. Dapat diakses melalui link www.indonesia.travel. Dalam rangka menyambut mudik 2023, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Events, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia meluncurkan e-booklet mudik jelajah masjid di Indonesia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat, salam Indonesia maju. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang saya hormati Profesor Dr. Filosofi Haji Kamarudin Amin MA, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama,
Yang saya hormati juga Bapak Dr. Haji Ahmad, perpaduan antara agama dan warisan budaya melalui 3 agenda utama. Pertama, Gema Takbir Akbar Nasional yang terselenggara malam ini, Bazar UMKM yang akan dilaksanakan mulai Jumat 30 Juni 2023 hingga Minggu 2 Juli 2023, dan pertunjukan kesenian Betawi dalam sesi Betawi Pride sebagai penutup rangkaian event pada Minggu 2 Juli 2023. Pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat berbahagia, saya Vincent Secumadu, Deputi Pengembangan Produk dan Penyelenggara Kegiatan atau Event, menyampaikan bahwa Kemenparekraf telah mengkurasi beberapa masjid yang diharapkan dapat menjadi atraksi wisata berbasis masjid. Dan Masjid Istiqlal menjadi salah satu masjid terpilih bersama masjid lain seperti Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Cutmutia, dan Masjid Agung Demak. Adapun e-katalog jelajah masjid di Indonesia aja dapat hadirin unduh pada website www.indonesia.travel. Akhir kata, selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dan mari kita rayakan dengan semangat takwa, syukur, dan kepedulian terhadap sesama. Semoga melalui Idul Adha 1444 Hijriah dan Istiqlal Urban Fair ini menjadi langkah awal yang kuat dalam mempererat persatuan, semangat kolaborasi, dan pembangunan umat dan bangsa yang bermuara pada kemajuan negara yang berkelanjutan dan membawa kebaikan bagi negeri kita tercinta. Saya ingin mengakhiri dengan menghadiahkan sebuah pantun buat kita semua. Mohon dijawab dengan cakep. Masuk masjid haruslah bersih. Bersih jasmani dan rohani agar tentramkan hati. Cukup sekian dan terima kasih. Perkenankan saya untuk mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semangat pengorbanan dan kesediaan berbagi merupakan salah satu makna dari Idul Adha. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, umat Islam yang berkemampuan dianjurkan menyembelih hewan kurban dan dagingnya dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tindakan ini mencerminkan sifat kedermawanan, perhatian terhadap sesama, serta solidaritas sosial. Dalam konteks yang lebih luas, semangat Idul Adha juga dapat menginspirasi kita untuk memperkuat hubungan sosial, mengatasi kesenjangan sosial,
dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kami, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan keluarga, beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan spirit Idul Adha, kita tingkatkan solidaritas kemanusiaan dan kedermawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 3 tahun lebih, bangsa Indonesia berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Pada Rabu 21 Juni 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta secara resmi mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan pencabutan tersebut, Indonesia akan memasuki masa endemi. Dengan perkembangan positif kondisi bangsa dan dunia Masjid saat di Indonesia ini, aja maka dapat sudah diakses seharusnya melalui link www.indonesia.travel. dan ibadah kurban Dalam rangka menyambut mudik 2023, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Events, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia meluncurkan e-booklet Mudik Jelajah Masjid di Indonesia aja.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Jangan lupa subscribe ya.